العاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. استاد محترم शेख कुरान वल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद तोयब ताहिरी से हज़रात उलमा किराम शयूख असातिज़ा किराम साहिबान अवददी तारीखी इज्तिमा अतलसम इज्तिमा तारीखी इज्तिमा शुरकाओ दा अल्लाह द किताब खादिमीनो जता सुटोलु ता पदे खपला खौरा सवाबे बांधे परातक हर कलेवे म और पदे कामयाब इज्तिमा चिदा द कुरान द खादिमीनो और द इस्लाम द स्पायानो सालाना कन्वेंशनी पदी कामयाब इज्तिमा खपल शेख साहब ता ददी इज्तिमा टूल मुंतजिमीन ता और टूल शुरकाओ ता मुबारकबाद वरकोमा और दुआ कुम च अल्लाह ताला दा खपल दरबार के कबूल और मंजूर की। जमा मोहतरम शेख साहब सर जमा यो अकीदत ते अमीना मोहब्बत ते और गजमा और द पमियंस के यौदा से ताल्लुक ते चाज़ अल्फाजों के नशम बयान है ज़दी इज्तिमा ता पही सूरत बांधे पदी नियत नीम रागले चीज़ बदलता खिताब को मो तकरीर को ज़माना मख के डेर खैस्ता कलाम द शेर पजबा किताब सुवरी द आव द मरस्ते कुमक पदी कार के पदी लार के द खलकुना दागी दरखास्त शो नुमा शेख साहब तवुई चुगरे दा दरखास्त जमाना न दे दा दरखास्त आका चाने दे चागी लगलेरी उलाड़ी जो को मुदईमा जो पखपल दरखास्त का उनकी केमा च पदे कार के मुसरम रस्ता होके और जो चिकम से कियम न दा जान द पर एजाज गणमा चीज जान द दारुल कुरान यो नुमाइंदा गणम आगा कज़ा माशरा के मुल्क और बैरूनी मुल्क में और कद पार्लियामेंट पर फ्लोर बांधी जे सोक जमा द किरदार ना और जमा द खबरों ना जमा द सरगर्मों ना लगुम खबरी नो आगा तब पदे खबर की हिस शक नहीं जे कम द दारुल कुरान मिशन दे आगा मिशन आगे खिदमत आगा मिशन पर मख के बांधे बोतल दाज़ पर हर जे की पर हर वक्त के ऊपर हर हैसियत बांधे खपल फर्ज गण मोहतरम योसो खबरी ज शागिर्द मा तालिब इल्म और अफगानियान वर्ता मकतबी हुई यानी यो आगे च मदरसों के द कुरान और सुन्नत इल्म हासिल करे दाड़ी लो एजाज दे दाड़ी लो मुकाम और मर्तबा और फजीलत ते ज अल्लाह ताला चला वर्की और यो आगे च जमा प्रशांत पर कॉलेजों के यूनिवर्सिटियों के सबक वेली माँ तबियातों के मास्टर करे दे एमएससी फिजिक्स में करे और ब्या आगता दखल शयूह सोहबत नसीब शी और दागी न कुरान पाक पर तर्जुमा बांधी हुई लगा संचे माँ नागी तागी मकतबी हुई नज़ह मकतबी माँ आलिमों नहीं माँ खुद उलमाओ मिना मोहब्बत पजर के लरम दो उलमाओ सोहबत लरम और दो उलमाओ चिकम मिशन दे दागे जान हामिल गण न पदे हैसियत सरा यसो खबर दे हालात पर तनाजुर के औस्तासु और जमुन दा शरीक कार छे दे पर तनाजुर की मुख्तसरन को अल्लाह ताला द दुनिया कामयाबी इज्जत और इफ्तिखार पर दीनी इस्लाम के खैर खबर रज़ाए पर आखिरत के पर दीनी इस्लाम की खैर इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम इस्लाम द इंसान इनफरादी और द इज्तिमाई मसाइल हल दे इस्लाम
د دې دنیا نه د انسان دپاره د سکون او د اطمینان اماجګاه جوړولی شي او اسلام د الله تعالی رضا او د الله د جنت مستحق انسان جوړولی. نو دا د اسلام نه بغیر بل ځای کامیابی نشته دی. علامه اقبال وایي ढूंढ रहा है फरंग ऐश जहां का दवाम वाए तमन्नाए खाम वाए तमन्नाए खाम. ته په سیکولریزم کې په لیبرلیزم کې په نیشنلیزم کې په کیپیټلیزم کې د دنیا عیش آرام سهولت ګورې وای تمنای خام وای تمنای خام. دا خو په اسلام کې بل ځای نشته. دا په اسلام کې ده. دین اسلام دین کامل دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دا کامل دین دی. تر قیامت پوری انسانیت چې څومره تهذیبي تمدني ارتقاو کی او څومره مسائل ورته مخې ته راځي دا غیر ټولو حل په دې دین اسلام کې دی. ورونو دې سره سره موږ ته دا حکم دی. دا د دارالقرآن میشن دی. دا ما دارالقرآن نه زده کړی چې دا دین به موږ قایمو. دا د انبیای کرامو میشنو او دا میشن د امت مسلمه ته حواله شوی دی قرآن پاک په ذریعه سره. ان اقیم الدین چې دا دین موږ قایم کو. دا دین به قایمو. د دین راج به راج به د شرک نه، راج به د طاغوت نه، راج به د دجال نه، راج به د سیکولرزم او لیبرلیزم نه، راج به د رسم و رواج نه، راج به د بدعت نه، راج به د توحید او د دین اسلامی. لیظهره علی الدین کله. دا دین به سرنگو نه، سرټیټه به نه، محکومه به نه، غلام به نه، د چا په اجازت په ژوند نه تیری، د چا په راښکلې شوې دایره کې به محدود نه. دا دین به امامي، حکمرانی، مقتدر به پیشوا به رهنما به. لیظهره علی الدین کله. د دې لپاره دین اسلام راغلی دی او د دې لپاره الله تعالی هدایت یعنی قرآن پاک را لېږلی. غایت دی د قرآن پاک ته. ورونو دغسې موږ ته دا حکم شوی دی. دارالقرآن هغه نسل تیاروي، هغه ټولګې تیاروي چې هغه د قرآن پاک په رڼا کې د حضرات صحابه کرام رضوان الله اجمعین په مبارک نقوش پا باندې د دین د قیام او د غلبې همګیر جدوجهد وکړي. د دې لپاره دارالقرآن جوړ شوی دی. د دې لپاره جدوجهد کول دا قرآن پاک موږ ته حکم کړی دی. وجاهدوا فی الله حق جهاده. علم دا الله درکړی دی، صلاحیت درکړی دی، منصب دی، عہده ده، اولاد دی، سماجي حیثیت دی. دا ټول د دې لپاره دی چې دا او دا ستړي په دې ځای باندې مبارک قدمونه د حضرت شاه اسماعیل شهید پریوتی دي. دا کوم خوړ په غاړه چې تاسو ناست یې تر دې کار مکمل شوی. عزیزانو دا قرآن به فیصله کوي. دا قرآن به فیصله کوي. دا د اوچت شان قرآن دی. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. دا د فیصلې کتاب دی. انه لقول فصل وما هو بالهزل. دا د فیصلې کتاب دی. فیصله په دې کې او دا سیده لار ښیي. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. سیده لار صرف یوه ده، هغه د قرآن لار ده. هغه لار چې د کم طرف ته دارالقرآن نسل تیاروي. باقي کږې لارې دي، د شیطان لارې دي، د نفس لارې دي، د رسم و رواج لارې دي، د طاغوت لارې دي او د کفر لارې دي. لار نیغه یوه لار هغه د قرآن لار ده او خوش قسمته تاسو چې د هغه لار حاملین یې. عزیزانو
دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام مبارک ټولګه د قران پاک پرانا کې تیار کړو. دا اسوه حسنه ده. ربیع الاول میاشت ده. دا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه د ربیع الاول پورې محدود نه ده. د 12 ربیع الاول پورې محدود نه ده. رښتونه امتی به د کال هر ورځ او د ورځ هر لمحه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اتباع کې تیری. دا خو مغرب دا فادر ډیره دا مادر ډیره زموږ خو هر ورځ او هر لمحه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسوه حسنه په اتباع کې پکار ده. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دکا د قرآن پر آکے نسل تیار کر او آغا نسل لات او منات او عزا او حبل ابو جہل ابو لہب او کیسر او کسرا او دا تاغوت او دا شیطان نظام نیست نابود کو وکلمت اللہ ہی العلیاء او دا اللہ کلمہ اوچھا تکڑلا. دا دا قرآنی نسلو لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة. دا أغلار دا دار القرآن دا غوي قرآن تراشه دا قرآن دا سوري لاندي جمشه دا قرآن مطابق عقیدہ دا قرآن مطابق شخصیت دا قرآن مطابق پیغام او دا قرآن خادمین شه. اغه لار ده نوی لار نه ده اکه لار ده او په دې لار کې کامیابي ده بل ځای کې نشته دی. 1400 کاله تاریخ گواه دی. د دې نه علاوه بل ځای کامیابي نشته. تاسو به حیران شئ. زه تاسو ته یو څو اعداد شمار وایم په دې خبره خلاصوم. امت 1 ارب 60 کروڑ دی. دا 24% آبادی ده زمونږه د دنیا په آبادی کې حصہ 24%. امت سره رقبه ده 19% د دنیا. آبادی مو 24% ده رقبه مو په دنیا کې 19% ده. ټول کره ارض 19% ده براه راست د امت مسلمه په قبضه کې ده. مونږ سره قدرتی دولت 70% ده. مونږ سره 80 لکه ریګولر آرمی ده 80 لکه پروفیشنل ریګولر آرمی. مونږ سره په وسلې په ګودامونو کې د کارتوس او ټوپک نه واله تر راکټ تر ډرون او تر اټم بم او تر جهاز پورې هر هغه وسله شته کومه وسله چې په دنیا کې تر اوسه پوری ایجاد شوې ده. تاسو ته صرف تاسو یو اندازه دینه ولګوئ. د ګوادر ته مخامخ یو د اوبو یو پټی ده دې ته وایي آبنای هرمز. د دې آبنای هرمز نه 80% د دنیا تیل تیریږي. دا ابنای هرمز د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ملکیت دی. یو د نهر سویز نه 17000 جازونه سمندری جازونه یو جاز د ثوابه عمره د پوره ثوابه ذلی عمره 17000 سالانه تیریږي. او دا غیره چې کوم ټکس مصر علی د مصر ملکیت دی 5 ارب ډالر. 5 ارب ډالر دومره لوی ټکس دی چې اوس پاکستان ته د 15 کالو دپاره IMF چې کوم امداد په نوم باندې قرض ورکړو هغه 6 ارب ډالر دی. هغې په یو کال کې د دغه یو نیر نه 5 ارب ډالر دي. ابنای ملاکا دا انډونیشیا او د ملیشیا ملکیت دی د رسول الله امت دی. ټول استرالیا نیوزیلینډ سره په هغې رابطه ده. د دې نه باوجود زموږ سره حیثیت نشته. هېڅ حیثیت مو نشته. ولې ځکه مو حیثیت نشته دی چې الله تعالی د دې امت دپاره سنت څه جوړ کړی دی. د دې امت دپاره د عظمت د امامت د قیادت سنت دا نه دی چې د سره به سری او سپین وي او کثرت مال وي او کثرت تعداد وي. د دې امت دپاره سنت دا دی چې دا به حامل قرآني. که د امت مسلمه هر کور د سرو جوړ شي د هر کور د سرو هر کوری د سرو جوړ شي او سړکونه د تارکول په ځای باندې د سپینو او د سرو او د زمرودو جوړ کړي خو چې قرآن یې په لاس کې نه اخیستی دی به ذلیل وي دی به محکوم وي دی به غلام وي.
خو که چېرې دی په خېټه ناري په خپو خپې ابلی او په جیب تشي خو چې قرآن ورسره وي دی به امام وي حکمران به وي مقتدر به وي پیشوا به وي دا د الله سنت دی د امت دپاره دا د الله سنت دی د امت دپاره د نورو قومونو عظمت او قیادت په دنیا دی او زمونږ عظمت او قیادت په قرآن دی دا هغه پیغام دی چې ډېرو کمو خلکو ته معلوم دی او زمونږ مشر شیخ د پیرنګي په دور کې دې احساس کړی زمونږ مشر شیخ تاسو د هغه دوررست نګاه ته وګورئ تاسو د هغې ویژن ته وګورئ په تش لاس باندې هېڅ ورسره نه او سوچ او فکر دا چې امت د غلامۍ زنځیرونه مات کړي امت د حضرات صحابه کرامو په مبارک نکوش پا روان شي د امت نه شرک او بدعت ختم شي امت د رسم و رواج په ځای د قرآن په احکاماتو روان شي امت قائد شي امام شي نو په یوازې باندې دا کار هغې د قرآن پاک د درس په ذریعه شروع کړ ویژن ته وګورئ ویژن ته تاسو دوررست نګاه ته وګورئ تاسو فهم او پوهې مقام ته وګورئ دا ډېرو کمو خلکو ته امت کې ډېرو کمو خلکو ته الله تعالی دا فهم او دا ویژن او دا عقل او دا دانش او دا پوهه ورکړې ده زموږ شیخ صاحب مشر شیخ صاحب هغه د اسلامي تاریخ په هغه خلکو کې دی چې رجوع الی القرآن عظیم الشان تحریک باندې دی او د امت د قیادت او د عظمت لارې امت ته دا ښولې ده چې قرآن ته رجوع کوي قرآن طرف ته راشئ دا زمونږ د مشر شیخ شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا شیخ محمد طاهر رحمت الله علیه دا د هغې ویژن نورو دغه لپاره دا اداره دا مدرسه دا دارالقرآن دا میشن دی او زه د ځان لپاره اعزاز ګڼم زه دا خپله نیکبختي خوشقسمتي ګڼم چې ما سره د مینې او د محبت یو زبردست تعلق دا د شیخ محمد طیب طاهري صاحب دی او زه ځان یو کارکون د دې دارالقرآن ګڼم نو انشاءالله دا زموږ میشن دی او د دې میشن خدمت به کوو هر ځای چې وو د عمر په هر حصه کې چې وو په هر حیثیت باندې چې وو په هر حیثیت باندې ما ته علم دی چې اشاعت التوحید والسنه په سیاست کې حصه اخلي په انتخاباتو کې حصه نه اخلي دا زه ځکه وایم چې د شیخ صاحب سیاسي بیان نو هغه د غټو سیاسي لیډران نه زیات او فهم والا او ویژن والا نو په سیاست خو پوهېږې ښه پې پوهېږې خو انتخابات زه د دې قدر کوم تاسو ځان مختص کړی دی قرآن ته او په سیاست ښه بھرپور نظر تنقیدي نظر ساتئ ښه بھرپور تنقیدي نظر پې ساتئ خو زه په پارلیمنټ کې ځان ستاسو نماینده ګڼم او انشاءالله د افغانستان مجاهدینو دا ثابته کړې ده چې دا قرآن پاکي نو د امریکې او د نیټو د فوجیانو د بهادرۍ کیسې او د جرأت کیسې دا د هالی ووډ په فلمونو کې به تا ته په نظر راځي د افغانستان په خاوره مونږ ونه لیدلې دا په فلمونو کې په نظر راځي هغه چې ځان ته به سوپر آرمي وي هغه د قرآن طالبانو د هغه سوپر آرمي نه پیمپر آرمي جوړ کړه پیمپر په ټینک کې ناست به په مورچه کې به ناست وو بار به نه راوتل خپل حاجت لومه وی بیا مو ولي نو په پتلون کې به پیمپر اچولې هغه ماشومانې چیچي نو هغه سلاله واقعه چې وشوه سلاله واقعه نو پاکستان د نیټو سپلای بنده کړه نو پیمپر هم بند شو
نو بیا هغې سره غمو وایي چې دا نور که سره رالیږي او که نه رالیږي خو د انساني همدردۍ په بنیاد دا پیمپر یې راته راولېږي نو د سپر آرمي د پیمپر آرمي دا د قرآن طاقت دی قرآن حاملین ناقابل شکست دي انشاءالله سازشونه به ناکامه کیږي مدرسې به آبادي د جوماتونو مینارونه به اوچت هسکه غړی ولاړي د قرآن حاملین به ورځ تر ورځه ترقي کوي انشاءالله علامه اقبال ویلیو گیا دور سرمایه‌داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا د مداری تماشا ختم شوی دا او د قرآن پیغام او نظام انشاءاللہ را روان دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین